Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatil kiram wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma khususan ila ruhi al-ustadz al-azam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali wa alihi wa usulihi wa furu'ihi wal muntasibina ilayhi ajma'in. ثم خصوصا إلى روح الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بن عبيد الله بن جديد البصري وعلوي وجميع ساداتنا البعلوي. ثم خصوصا إلى روح الإمام صاحب الراتب قدو الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى مريدي الشيخ علي بن عبد الله باراز. ثم خصوصا إلى روح صاحب الراتب قدو الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن أبي الحدث وإلى جميع بن الكرم والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب جعفر بن أحمد زين الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبشي. ثم خصوصا إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وإلى روح شيخه سيد أحمد زين دحلان. ثم خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ محمد البوصيري والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني. ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد رشد البنجري والشيخ محمد طفل أنوار بن الحاج إسماعيل البنجري والشيخ شرواني عبد النووي. ثم خصوصا إلى روح الشيخ أنا معرف. ثم خصوصا إلى روح سمن مريم. ثم خصوصا إلى روح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري وأبوي الحبيب حسن بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب قاسم بن أحمد باهرون وأخيه الحبيب مصطفى بن أحمد باهرون وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم خصوصا إلى روح جميع مشايخنا أينما كانوا أن الله إذا غشاهم بالرحمة المغفرة ويعيد من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويدخل نيتنا في نيتهم وينشرنا في زمرتهم ومعافاة من الفتن على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى به أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله وكن مع الله كأن لا خلق وكن مع الخلق كأن لا نفس وزهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس ولا تحزن ولا تشجن ولا تهتم ولا تغتم من الإعراض منهم عنك والاعتراض عليك في المقاصد الحسنة التي تقصد بها وجه الله الكريم ومما يعود نفعه على الخاصة أو الكافة أو العامة فإنهم في الغالب يعرضون عنك ويعترضون عليك وذلك بواسطة الشيطان ينفرهم عما يعود صلاحه إليهم
li'annahu yakrahu ta'alufal mu'minin wa tanasurahum wa ijtima'i kalimatihim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat pula karunia-Nya. Lalu kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para anak cucu beliau, kepada para istri beliau, pula sahabat dan setiap orang yang ikut turut memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam kesempatan mulia, di tempat mulia, dan insyaallah bersama orang-orang yang mulia. Sedikit melanjutkan tentang yang berkaitan dengan wasiat daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Yang melanjutkan dari wasiat beliau ini adalah di antara wasiat Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau berwasiat, ujar beliau, wa kun ma'allahi ka'an la khalqa. Nah, ujar beliau, jadilah engkau, ujar beliau, ketika bersama dengan Allah itu seakan-akan tidak ada makhluk selain dirimu. Artinya ketika kita bersama dengan Tuhan, artinya beribadah, itu kita merasa bahwasanya, ujar beliau, tidak ada makhluk selain kita. Nah, ketika itu kan akhirnya itu menimbulkan yang namanya terjauh dari sifat riya. Orang kan sifat riya itu kan kenapa? Karena merasa ada makhluk di kiri kanannya. Kalau ada makhluk di kiri kanannya, makanya ketika itu akan terhindar dari yang namanya sifat riya. Nah, jadi ujar Habib Ali bin Hasan Al-Attas, jadilah kamu ketika bersama dengan Allah itu, artinya dalam tanda kutipnya beribadah dengan Tuhan, itu seakan-akan tidak ada makhluk selain dirinya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya kita seharusnya dengan ibadah tersebut, ketika kita sudah beribadah, mengerjakan segala macam yang diperintahkan Allah, maka kita tidak akan lagi berpikir dengan ucapan manusia. Manusia itu menyambat A kah, atau menyebut B kah. Selama kita bujur-bujur beribadah dengan Tuhan, maka ketika itu kita tidak akan memikirkan lagi ucapan manusia. Nah, makanya kan kadang-kadang kalau seandainya ada orang beribadah, kadang-kadang ada yang komen, itu aja sekali-sekali tahun dia beribadah aja. Oh, itu kena-kenaan aja di masjid ya. Ya syukur-syukur orang hakun ke masjid. Kan kayak itu harusnya. Artinya kan ketika orang beribadah, makanya kada bakal lepas dari mulut manusia. Jangankan urusan ibadah. Urusan ibadah itu kan adalah tempat di mana setan itu mudah memasuki hati manusia. Artinya kan setan itu kada pernah membiarkan manusia itu nyaman beribadah, itu pasti. Nah, jadi wajar kalau seandainya ada orang beribadah lalu kemudian orang lain itu dibuat iri dengannya, dibuat segala macam hati-hati suuzon itu timbul ketika orang tersebut beribadah. Tapi jangankan masalah ibadah, masalah maksiat itu yang didukung oleh setan. Kan setan itu kan mendukung kita untuk berbuat maksiat. Di dalam permasalahan maksiat pun masih ada orang itu bisa begirian. Itu dalam permasalahan maksiat itu. Yang mana ketika itu kan padahal setan itu riba, padahal ketika orang itu bermaksiat masih bisa ada terjadi yang namanya iri dengki itu. Apalagi di dalam permasalahan ibadah, apalagi di dalam permasalahan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat aja bisa kadang-kadang iri. Apalagi orang beribadah, yang mana ibadah tersebut pasti akan diganggu oleh yang namanya setan. Bagi kan kalau sudah kita berada di luar Ramadan itu kan seperti biasa, setan itu kesana kemari sudah menggoda manusia. Nah, sebaiknya kita sadar bahwasanya memang sesuatu yang paling mengganggu manusia itu memang setan juga pada akhirnya. Makanya kan Allah tuh sering mengingatkan kita di dalam ayat Al-Quran bahwasanya musuh setan itu adalah musuh yang nyata. Makanya kan kalau orang tuh beribadah haji nih, mudah-mudahan kita berrezeki untuk haji dengan haji yang mabrur berarti. Nah, kalau seandainya kalian perhatikan haji itu kan paling lama orang itu melaksanakan ibadah haji, lalu kan kesana kemari, ke Muzdalifah, ke Arafah, habis itu ke Mina, ke macam-macam. Nah, waktu yang paling banyak dihabiskan oleh orang yang berhaji itu ketika melaksanakan ibadah haji itu paling lama di Mina. Jadi orang haji itu paling lama tuh mereka itu menghabiskan waktu itu di Mina. Di Mina itu kurang lebih 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, sampai tanggal 13. 4 hari nih, itu paling lama di Mina.
Kalau di Arafah kan cuma sehari, tanggal 9 aja. Nah, kalau seandainya kita hendak berdahulu dari tanggal 8, artinya kan kalau seandainya kita menghitungi di antara sebagian besar gawian di dalam haji itu, rupanya yang paling lama tuh rupanya kita mengerjakan tuh di Mina. Hampir 4 hari di Mina. Bahkan bisa lebih. Tujuan di Mina tuh apa kan? Di Mina tuh gawian kita tuh cuma melempar batu tuh ya. Lempar jamarat nih, lempar jamarat itu jadi gawi 4 hari itu berturut-turut. Nah, ujar Syekh Adham Al-Asimi, beliau menyampaikan beliau sebenarnya saat itu Allah tuh sedang menitipkan pesan lawan kita. Allah itu kan di antara sekian banyak haji nih, ada tawaf, ada sa'i, ada yang namanya wukuf di Arafah. Yang paling lama tuh kita berada di Mina untuk melempar batu 4 hari ini berturut-turut. Ujar beliau sebenarnya saat itu Allah tuh ingin menitipkan pesan kepada kita bahwasanya sebenarnya musuh kita yang nyata itu adalah itu tuh yang di Mina tuh. Yang menggambarkan bagaimana kita tuh melempar batu, itu melempar setan. Nah, ujar beliau sebenarnya saat itu Allah tuh hendak mengingatkan kita bahwasanya kenapa paling sering kita tuh di Mina, paling lama tuh kita di Mina melempar batu, karena tujuannya Allah tuh hendak mengingatkan kepada kita bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata, bukan si fulan. Nah, itu musuh yang nyata itu adalah setan. Nah, makanya di sini Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengingatkan, ujar beliau, jadilah kamu ketika bersama dengan Allah itu seakan-akan tidak ada makhluk selain dirimu. Nah, itu. Orang bersedekah misalnya, kita hendak bersedekah, lalu kemudian kita ini bingung, hendak bertampai kah, hendak sembunyi-sembunyi kah, hendak disebut nama kah, atau kada disebut nama. Ya sudah, yang mana hati pian itu merasa cocok, gawi. Ada peduli orang menyambat A kah B kah. Itu aja si fulan itu aja. Itu kisahnya aja, itu ria aja. Ya udah, biar aja urusan orang, nanti kita urusan kita orang. Gitu. Makanya ulun sampaikan, kan beberapa waktu yang lalu tuh ada ulun membahas di salah satu masjid di sini di Samarinda juga. Jadi ulun menyampaikan bahwasanya memang ada sebagian orang itu, sebagian kelompok, sebagian manusia yang mereka itu masuk ke dalam surga bukan karena sebab banyak sholat, bukan karena sebab banyak puasa. Mereka itu masuk ke dalam surga, bertumpuk pahala itu karena mereka itu termasuk orang yang sering digibahi oleh orang lain. Jadi orang yang sering digibah itu ya, mereka itu adalah rombongan orang yang masuk tanpa harus berlelah-lelah berbanyak-banyak ibadah. Orang yang sering digibah nih, mereka masuk ke dalam surga melalui pahala yang diberikan oleh orang-orang yang menggibahnya. Lalu kemudian ada salah satu jamaah bertakon, jamaah tadi gue kepo, kalau seandainya berarti ada kan orang yang masuk surga bukan karena sebab banyak puasa, bukan karena banyak sebab sholat. Ada juga ya tadi orang yang digibah. Berarti apakah ulun harus jadi orang yang buruk dulu kayak orang yang jelek dulu kayak supaya digibah orangnya? Maka udah saya ingat bahwasanya orang yang digibah itu kada mesti nunggu orang buruk dulu, kada harus nunggu gawian kita nih jelek dulu baru digibah orang. Orang tuh digibah itu bisa dengan ketika kita berbuat baik, itu bisa digibah tadi. Ketika kita berbuat baik, kada harus jadi orang jelek dulu hendak digibah orang. Gawian si fulan tuh buruk gawian aja, kada harus nunggu kayak itu. Tapi ketika kita berbuat baik pun, beribadah pun, itu pun kada lepas dari digibah manusia. Makanya ulun sampaikan ketika itu, kalau seandainya pian hendak berpilih, lebih baik kita jadi orang baik yang digibah. Hendak disuruh milih. Daripada orang jelek digibah, lebih baik jadi orang yang baik digibah. Nah itu. Karena memang sebagian manusia itu yang mereka masuk ke dalam surga karena sebab banyaknya mereka digibah. Itu ada gitu. Makanya kan ujar Sufyan Ats-Tsauri mengada khilaf, asal Imam Hasan Al-Basri mengada khilaf, bahwasanya ujar beliau kalau seandainya aku disuruh memilih nih, menggibah orang lain dengan menggibah orang tuaku seorang, maka ujar beliau niscaya aku akan lebih memilih untuk menggibah orang tuaku sendiri. Kenapa? Karena menggibah itu kan mentransfer pahala. Ujar beliau, lebih baik aku mengirim pahala ke orang tua aku. Lebih baik aku menggibah orang tua. Nah, itu. Nah, supaya ulun mengingatkan bahwa itu sudah ibadah. Artinya kalau kita merasa ikut bujur-bujur karena Tuhan, itu udah gaul. Kalau saya berpikir, takut disambat ria aja, takut disambat fulan begini, itu udah urusan fulan tuh urusan si fulan. Kita ini urusan kita. Nah, itu. Apalagi kalau seandainya orang berbuat baik lalu kemudian digibah, itu berkali-kali pahalanya tuh. Dan juga kadang-kadang ada sebagian orang itu nih, supaya kita memahami bagaimana cara pandang ulama itu ketika mereka digibah.
Akan setiap di antara kita kada lepas dari gibah manusia. Siapa di antara kita yang lepas dari gibahan manusia? Kada orang yang mulia, bahkan kada orang yang hina sekalipun. Bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Nabi Muhammad itu bahkan kada cuma digibah, difitnah. Itu Nabi lah, sekelas Nabi. Artinya kada ada yang lepas dari gibahan manusia. Nah, coba pian bayangkan, Al-Habib Ali bin Hasan ini pernah menyampaikan ujar beliau, ketika orang menggibah, ini supaya kita tahu nih cara pandang beliau. Ujar beliau, ketika aku digibah, ujar beliau, ketika aku digibahi oleh manusia, maka ujar beliau ketika itu aku kada sakit hati, ujar beliau. Bahkan ketika itu aku akan merasa lebih tenang ketika mengetahui fulan itu menggibah aku di belakang. Kenapa? Karena ujar beliau, ketika orang menggibah kita di belakang, itu menunjukkan keutamaan diri kita. Artinya, kita ini masih dipandang mulia daripada sudut pandang orang yang menggibah. Jadi kita ini masih dianggapnya mulia. Ujar beliau, kalau seandainya orang yang menggibah tadi kan menganggap aku mulia, niscaya fulan tadi yang menggibah itu bisa aja menyambat di hadapan. Kalaunya kada lagi memandang aku mulia. Tapi karena yang masih memandang aku ini orang mulia, maka ujar beliau ini memilih untuk menggibah aku di belakang. Sebagai bentuk ingin itu tahu tentang kemuliaan aku. Maka ketika itu ujar beliau, ketika yang menggibah ke belakangku, itu aku mengetahui bahwasanya aku ini dipandang oleh si fulan itu termasuk orang yang mulia. Nah, itu cara pandang, bagaimana cara pandang Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam menyikapi orang-orang yang mungkin ada yang menggibah beliau. Jangankan orang yang hendak baik-baik, orang-orang yang sekelas orang-orang soleh, orang-orang yang kayak kita itu tuh ibadah kadang-kadang tidak dihiri orang. Hendak berkorban misalnya, kadang-kadang ada orang yang betul tuh kurban tidak mesti kurbannya. Giliran gawian giliran keluarganya pindah karena urus ya udah. Karena mesti nang kayak orang berkorban itu ya berkorban. Pina mesti dia berkorbannya. Padahal engken cukup orang engken itu berkorban doang. Kan kayak itu cara pandangnya. Ya Allah. Seperti mana sebagaimana sahabat itu ketika sahabat Nabi, ketika kita membahas tentang sahabat Rasulullah itu adalah orang yang kada peduli omongan manusia. Tak ada peduli omongan manusia. Selama Rasulullah itu ridho, biar kaya apakah ya, biar manusia itu mengucap apakah, ada peduli. Makanya kan bahkan ketika itu kan pernah kita mendengar dalam satu riwayat, Rasulullah itu bahkan ketika hendak wudu aja, bekas wudu Nabi itu direbuti para sahabat. Bekas wudu nih, ya direbuti para sahabat. Makanya kan ketika itu pernah satu kali salah satu orang yang saat itu masih dalam keadaan musyrik, ketika itu berkata, ketika melihat kejadian bagaimana sahabat itu bujur-bujur mengerumuni Nabi, ketika mengambil bekas baju Nabi, lalu kemudian bahkan berebut bahkan dari keringat Nabi. Ada sebagian sahabat yang mereka mengumpulkan keringat Nabi, dimasukkan ke dalam botol sebagai minyak harum. Nah, ketika melihat kejadian yang semacam itu, maka orang-orang, ada salah satu orang musyrik tadi berkata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin. Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang yang lain sebagaimana sahabat Nabi yang mencintai Nabi Muhammad. Nah, sahabat itu kan adalah orang yang kada tahu masa bodoh sudah. Ketika ini sudah menggawi dengan apa yang Rasulullah itu sukai, maka ketika itu sahabat itu kada peduli lagi sudah. Makanya kan salah satu cerita yang menarik adalah ada salah satu sahabat Nabi itu yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah sahabat yang rumahnya itu dipakai Nabi ketika awal datang ke kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu menginap di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ketika Nabi pertama kali datang ke kota Madinah. Karena kan Nabi datang ke kota Madinah itu belum ulah rumah lagi. Nah, jadi sementara Nabi itu masih mau ulah rumah, Nabi itu menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini meninggalnya karena di Konstantinopel, di Turki, di Istanbul, daerah Turki. Itu meninggalnya kan. Nah, ceritanya Abu Ayyub Al-Ansari pernah satu kali, karena kan serumah dengan Nabi, mendapatkan keuntungan serumah dengan Nabi. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini pernah satu kali menyiapkan makanan. Ketika hendak menyiapkan makanan untuk Rasulullah,
Biasanya Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah orang yang ketujuh bawang, suka bawang. Jadi beliau ini termasuk orang yang awalnya itu sangat suka bawang. Lalu kemudian ketika beliau ini memasakkan makanan untuk Rasulullah, maka beliau itu menyediakan bawang juga. Dibawalah makanan tersebut dengan bawang tersebut ke hadapan Rasulullah. Setelah itu Rasulullah makan. Setelah Rasulullah selesai makan, lalu kemudian hendak diambil nih wadahnya oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika hendak mengambil wadahnya tersebut, rupanya Abu Ayyub Al-Ansari ini menyadari, melihat bahwasanya bawang yang ia bawa tadi kada sama sekali disentuh oleh Nabi. Jadi kada makanan yang lain habis, yang makanan bawangnya masih disisa. Kada ada dimakan sama sekali. Maka ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari bertanya, ya Rasulullah, pian ini kada ketujuh bawang lah. Ujar Rasulullah, iya aku kada terlalu suka bawang. Maka ketika coba bayangkan bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari ini bujur-bujur mencari keridhaan Rasulullah. Ketika tahu Rasulullah itu kada ketujuh bawang, padahal Abu Ayyub Al-Ansari ketujuh bawang. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan beliau itu tidak terlalu suka bawang, maka ujar Abu Ayyub Al-Ansari, wallahi demi Allah ya Rasulullah, mulai detik ini ulun kada bakal lagi pernah makan bawang. Coba bayangkan, itu perkara bawang dulu jadi Rasulullah kada melarang dia orang makan bawang. Kan Rasulullah tuh kada pernah menyambat ada orang haram makan bawang, kada ada. Cuman bagaimana Abu Ayyub Al-Ansari itu bujur-bujur menggawi sesuatu yang penting Rasulullah itu senang aja. Nah itu sahabat tuh gitu. Makanya di sini kan ujar beliau Habib Ali bahwasanya jadilah kamu ketika membersamai Allah itu seakan-akan tidak ada makhluk. Itu sudah urusan makhluk itu lain kan. Yang penting kita ini dengan Tuhan aja dulu. Yang penting kita ini mendapatkan ridho Rasulullah gitu. Nah makanya kan kadang-kadang mendapati ada sebagian ulama itu yang seperti itu. Mereka contohnya Habib Munzir, kalau seandainya pengen membaca cerita Habib Munzir itu kan ketika beliau membangun majelis Rasulullah nih, yang sampai seluruh Indonesia itu ada cabangnya. Sampai ke Samarinda ya ada. Sampai ke Samarinda tuh ya ada majelis Rasulullah cabang Samarinda. Yang dibangun adalah Habib Munzir Al-Musawa. Coba pian bayangkan ketika beliau tuh awal membangun majelis Rasulullah, beliau tuh dari rumah ke rumah. Bahkan ada satu cerita ketika itu beliau sawat teguring di rumah orang. Di pelataran rumah orang teguring. Karena mengadakan maulid dari rumah ke rumah. Kada majelis langsung di tempat satu tempat, ada beliau keliling, sidin dan keliling. Mengadakan majelis Rasulullah itu. Dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Sampai akhirnya jadi yang namanya kita kenal hari ini dengan majelis Rasulullah. Nah kalau seandainya kita pikirkan Habib Munzir itu mendengar di panggilan orang, berapa banyak orang mencemooh sidin itu? Berapa banyak orang yang merendahkan gawian sidin itu? Keliling ke sana kemari, keliling ke sana kemari. Masa dakwah nah kayak itu kan bahasanya. Cuman ketika itu beliau semata-mata tujuannya karena Allah. Berjalan aja sudah. Mengadakan majelis setiap rumah ke rumah bagi apa namanya ini? Orang yang bujur-bujur cinta lawan beliau. Mas beliau adakan di rumah masing-masing. Bergantian rumah ke rumah, dari rumah ke rumah. Sampai hari ini kita mengenal dengan majelis Rasulullah. Majelis yang sampai ke Thailand pun ada majelis Rasulullah. Sampai di Malaysia pun ada majelis Rasulullah. Nah itu. Di awal adalah Habib Munzir Al-Musawa. Nah itu awal beliau. Artinya kan kita pun seperti itu. Beribadah tuh kada usah lagi memikirkan pandiran manusia. Sudah. Penting Allah tuh ridho aja sudah. Ya. Sebagaimana dari sahabat Rasulullah ketika mereka melakukan pekerjaan, mereka itu pada peduli ucapan orang. Selama Rasulullah turudha, makanya akan gawe dan kada peduli omongan orang. Makanya kan salah satunya contohnya seperti sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ada yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Jadi sahabat Nabi itu ada yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Sahabat Nabi ini pernah satu kali diperintahkan Rasulullah untuk melangsungkan perjalanan. Berpindah artinya melangsungkan yang namanya berdakwah. Ketika itu Abu Umamah Al-Bahili ini kemudian pergilah dari Madinah. Ketika berangkat dari Madinah itu masih dalam keadaan kulitnya badan ini gemuk. Ketika lalu kemudian setelah beberapa waktu berjalan, Abu Umamah ini kemudian datang ke kota Madinah. Ketika datang ke kota Madinah mendatangi Rasulullah, maka Rasulullah heran. Ujar Rasulullah, siapa ya kamu? Maka ketika datang ujar Abu Umamah, ya Rasulullah, ulun ini Abu Umamah Al-Bahili yang Tuhan perintahkan beberapa waktu yang lalu untuk berdakwah ke tempat sibulan. Ujar Rasulullah, kenapa saat ini keadaanmu sangat kurus yang seperti ini? Kurus banget. Maka ujar Abu Umamah Al-Bahili, ya Rasulullah, ulun kurus ini bahasa kita tuh karena bujur-bujur kerinduan dengan dia. Nah jadi bahkan ada sebagian sahabat tuh nangkai itu cara pandang.
Tapi selama Rasulullah itu ridho, rela jadi jauh dari Nabi. Tapi ya sampai badan itu kurus, karena bujur-bujur merindukan Rasulullah. Ada sahabat yang kayak itu. Tapi Rasulullah perintahkan berdakwah, ya sudah terpaksa berangkat. Tapi ya tadi menyimpan perasaan rindu tadi akhirnya menyebabkan beliau itu kurus, sangat kurus, yang bahkan Rasulullah itu bahkan bisa tidak menyadari beliau. Nah itu. Apalagi kan di zaman akhir zaman itu kan Nabi Muhammad itu pernah menyampaikan, ujar Nabi, termasuk tanda kiamat itu, ujar Nabi akan datang satu masa, ujar Nabi, yamshur rajulu salih mustakhfiya. Ketika itu ujar Nabi di akhir zaman nanti orang-orang yang soleh itu mereka akan berjalan secara sembunyi-sembunyi. Maksudnya sembunyi-sembunyi ini apa? Mereka ini takut dengan gawian orang-orang di zaman itu. Takut dengan omongan manusia di zaman itu. Nah kita hari ini melihat tuh. Coba aja, pian sembahyang misalnya. Atau orang sembahyang nih, pian video, pian anak di media sosial. Itu macam-macam komenan. Oh itu ria aja. Oh itu masya Allah soleh aja. Oh itu ria. Terbanyak yang biasanya terbanyak yang buruk tuh komenan. Nah kita akan temukan semacam itu sudah ada di akhir zaman. Kita ini kan berada di akhir zaman. Komenan manusia itu, makanya ujar Nabi termasuk tanda akhir zaman itu adalah yazharul fuhsy wa tafahush. Ujar Nabi termasuk tanda kiamat itu, ujar Nabi akan semakin nampak ucapan-ucapan yang buruk. Kita melihat dari ini. Pian keluar aja sedikit ke daerah pasar, ke pasar sedikit atau ke tempat keramaian. Pian berapa kali mungkin mendengar ada kalimat-kalimat buruk orang berkuciak. Ini jangan ucapan-ucapan yang tidak baik. Itu mungkin kita hampir dapati hampir di setiap tempat yang ramai. Dulu nih kalau seandainya datang ke tempat-tempat yang ramai, kadang harus masuk ke pasar. Tempat-tempat yang ramai aja, ada orang berjual di toko misalnya, ada di tempat-tempat yang mana, pengen perhatikan ya pasti paling kadang itu kita mendengar ada ucapan orang yang ada baik. Makanya ujar Nabi, ya zaharul fuhsy wa tafahush, nampak kalimat-kalimat yang buruk itu di akhir zaman. Nah jadi makanya kalau seandainya kita memikirkan ucapan manusia, orang di akhir zaman itu ada peduli lagi ucapannya. Sudah macam-macam ucapan itu, menyambati ria, menyambati segala macam ujub. Oh ini merasa bangga diri segala macam. Oh ini merasa lebih baik dari orang. Itu ya harus manusia. Dan selama kita bujur-bujur menggawi, ya sudah terserah. Ucapan orang itu masa bodoh gitu. Nah itu maksudnya Al Habib Ali bin Hasan Al-Qudus dalam nasihat beliau. Lalu kemudian sedikit lagi ujar beliau, wa kun ma'al khalqi ka'arlanasa. Dan ujar beliau, jadilah kamu bersama makhluk itu seakan-akan tidak memiliki jiwa. Tadi kan ketika bersama dengan Tuhan, ketika kita beribadah, maka kita merasa tidak ada makhluk selain kita. Ini urusan kita dengan Tuhan sudah. Nah, ketika kita bersama dengan makhluk, maka jadilah kita seakan-akan tidak memiliki diri atau tidak memiliki jiwa. Maksudnya apa? Maksudnya ketika itu kita tidak mudah sakit hati dengan orang. Karena apa? Karena ketika kita bermuamalah atau bersikap atau berkumpul dengan manusia itu, biasanya memang terbanyak perlakuan-perlakuan buruk yang kita dapat. Kita nih berkumpul dengan manusia, biasanya itu pasti akan nampak sesuatu yang tidak kita sukai. Nah makanya ujar beliau, wa kun ma'al khalqi ka'annaka. Jadilah kamu ketika bersama dengan makhluk itu seakan-akan tidak ada memiliki diri, tidak memiliki jiwa. Ya sudah, nang kaya batu aja sudah. Orang apaikah kita kada sakit hati tuh. Karena memang orang akhir zaman itu semacam itu. Orang di akhir zaman itu pian macam-macam gawiannya, mulai kita sakit hati. Itu pasti sudah. Nah makanya ketika itu kita jangan gampang sakit hati. Sekiranya memposisikan diri kita ini seakan-akan sudah nang kaya kada memiliki jiwa sudah, nang kaya batu aja sudah. Sekehendak orang hendak membunguli kita kah, hendak mengapai kita kah, ya sudah terserah orang sudah. Cuman kan aja membiarkan diri dibunguli orang lah. Cuman maksudnya itu ketika orang itu melakukan hal yang tidak kita sukai, ya sudah jangan terlalu ambil pikiran, terlalu jangan ambil pusing sudah, biar aja sudah. Makanya kan Nabi bersabda, aksaru ahlil jannah, ujar Nabi, kullu dha'ifin mutadha'af. Ujar Nabi, termasuk orang yang paling banyak mengisi surga itu, ujar Nabi, orang paling banyak mengisi surga itu adalah dari orang kalangan lemah yang dibunguli. Orang yang dari kalangan lemah yang mereka tuh diremehkan. Bahkan di dalam hadis yang lain nih harus kalian ketahui,
Nabi Muhammad tuh pernah bersabda, ujar Nabi, aksaru ahlil jannah al-buluhu. Ujar Nabi, termasuk orang yang paling banyak mengisi surga itu, ujar Nabi, adalah dari kalangan orang-orang bodoh. Maksudnya apa nih? Ini jangan ditatak sampai sini. Ujar Nabi, orang yang paling banyak mengisi surga itu adalah dari kalangan orang bodoh. Ujar ulama, yang dimaksud orang bodoh tadi adalah orang tersebut saking bersihnya hatinya, bersih bujur nih prasangkanya, bahkan ketika itunya menyangka semua orang itu berataan baik. Akhirnya saking bersihnya hatinya, merasa orang itu semua baik, lalu kemudian ada yang dimulai orang karena sebab bersihnya hatinya tadi. Nah, maka ketika itu orang lain itu menganggap ini bodoh, tapi pada asalnya ini termasuk orang yang bujur-bujur husnudzon dengan orang, bersih hatinya. Nah, karena sebab saking bersihnya hatinya tersebut, akhirnya orang tersebut membunguli dirinya. Nah, inilah yang dimaksud penduduk surga itu paling banyak adalah orang yang semacam ini, bujur-bujur bersih hatinya, dimanfaatkan orang ya iya aja. Atau karenanya merasa bahwasanya tidak memiliki diri, tidak memiliki jiwa, nah hebat itu sudah. Kehendak orang menggawe apa? Nah, itulah orang-orang yang daripada orang-orang penduduk surga. Itu ujar Nabi, mayoritas penduduk surga yang semacam itu. Mudah-mudahan kita masuk surga beratan. Sebagaimana kan Imam Syafi'i itu pernah satu kali ujar Imam Syafi'i, aku berharap ujar beliau, orang itu memanfaatkan ilmu dariku, tapi tidak menisbatkannya kepadaku. Ujar Imam Syafi'i. Jadi ujar Imam Syafi'i, aku berharap orang itu mengambil ilmu dari aku, tapi orang tersebut tidak menisbatkan itu kepada aku. Saking beliau itu tidak berharap sama sekali dengan kebaikan manusia. Yang penting beliau itu memberikan manfaat kepada orang lain. La ilaha illallah Rasulullah. Nah, jadi tadi bahwasanya pesan beliau adalah jadilah kita bersama dengan Allah itu seakan-akan tidak ada makhluk. Udah, jangan berpikir riya segala macam. Nah, makanya lu ingatkan bahayanya riya ini kan. Ujar Bishr al-Hadi, salah satu orang saleh berkata, Imam Bishr al-Hadi beliau pernah berkata, ujar beliau, orang yang riya di dunia, orang yang biasa riya di dunia, sampai kematinya bakal riya. Sampai kematinya bakal riya. Kenapa? Karena ujar beliau, orang yang sudah membiasakan riya di dunia, artinya lagi hidupnya sudah riya, maka sampai meninggalnya pasti riya. Maksudnya sampai meninggal dia kayak apa? Ketika ia meninggal, ketika nyarahatan meninggal, makanya berharap bahwasanya banyak yang akan mensolati jenazahnya. Maka sampai ditutup umurnya pun riya. Ujar Bishr al-Hadi. Jadi orang yang terbiasa riya lagi hidup sampai kematinya bakal riya. Sampai akhir umur hendak meninggal tuh ya berharap mudah-mudahan banyak yang menyolatinya. Maka dari akhir umurnya pun ya sudah termasuk mendapatkan riya. Ayo, sampai ditutup umur itu pun riya. Makanya mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari sifat riya tadi. Karena ini paling ngalih memang. Paling ngalih apalagi kan kalau seandainya di hadapan orang banyak. Makanya kan ujar ulama, ketika gitu kita hendak mengetahui diri kita riya atau kada, lihat bagaimana ketika kita sorangan. Ibadah kita di hadapan orang ramai, apakah sama dengan ibadah yang kita lakukan sendirian? Kalau sama, berarti kada riya. Tapi kalau seandainya ketika kita beribadah dengan di hadapan orang banyak tuh agak sedikit rajin, tapi ketika beribadah sorangan ini kada rajin, nah ini berarti besar kemungkinan kita itu saat itu sedang melakukan yang namanya sifat riya. Nah, itu cara hendak mengetahui riya atau kada. Lihat kita sembahyang di masjid misalnya, banyak orang nih, tahankah bisa menggawi sembahyang qobliyah ba'diyah? Oh, bisa aja menggawi sembahyang sunnah qobliyah ba'diyah. Lihat kalau saat ini kita sembahyang sorangan di rumah, apakah kita bisa menggawi qobliyah ba'diyah tadi? Kalau misalnya dirasa kada bisa menggawi qobliyah dan ba'diyah, maka bisa jadi kita termasuk orang-orang yang riya. Nah, tapi mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita berarti. Karena ujar ulama juga, sesuatu yang paling berharga yang turun dari langit ke bumi adalah taufik. Jadi sesuatu yang paling berharga yang turun dari langit ke bumi itu adalah taufik, pemberian Allah. Itu paling berharga itu adalah taufik, diberikan kita hidayah untuk melakukan kebaikan. Dan sesuatu yang paling berharga dari bumi ke langit itu adalah ikhlas.
Jadi sesuatu yang paling berharga dari bumi ke langit itu adalah ikhlas. Mudah-mudahan Allah ikhlaskan kita beradaan. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan lah. Adalah wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan kita manfaat dunia akhirat. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa keluarga kita, Allah ampuni dosa sanak jiran kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib kekurangan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita keturunan yang saleh salehah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala macam urusan kita, memurahkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umri fi sihatin wa khairi ma'afiyah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa bihi yaslubun salih. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa shafaytahu wa la hafiz min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaytahu ya sarta ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rahimna wa afina wa afina rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Turun minta halal min dari Allah.